संस्कृत कलिका तृतीय भाग अष्टम श्रेणी संस्कृत पाठ्यपुस्तकम् प्रथमः पाठः भेदभाव न कर्तव्य भेदभाव करिबा उचित नुहे। पितामही आसन्दे उपवसति जेजेमा चौकीरे बसिछन्ति तस्याः पुरतः बालाः आगत्य उक्तवन्त तांको आगकू पिलामाने आसी कहिले पितामही अद्य भवती कथम मौनेन तिष्ठति जेजेमा आजी आपण काहींकी चुपचाप बसिछन्ति किमपि कथयतु किछि कुहन्तु जेन वयं प्रेरिताः तथा सामाजिक कार्येषु लग्नाः भविष्यामः ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବୁ ବା କାମ କରିବୁ। ପିତାମହୀ ଆସନ୍ଦେ ଉଦ୍ଗ୍ରୀବା ସତୀ ଉକ୍ତବତୀ ଜେଜେମା ଚୌକିରେ ବସି ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ହଲେଇ ହଲେଇ କହିଲେ କଥୟାମି କଥୟାମି ଶୃଣନ୍ତୁ ସର୍ବେ କହୁଛି ସମସ୍ତେ ଶୁଣ। अस्माकं पुरतः विद्यते सामाजिकतां स्वच्छतां समरसतां समानतां परम्परां च अधिकृत्य रमणीयः विषयः भेदभाव न कर्तव्यः इति। आम सामनारे सामाजिकता स्वच्छता समरसता बा भाईचारा समानता एवं परंपरा को नहीं एक सुंदर विषय अछि जार नाम भेदभाव करिबा उचित नुहे। समाजे विभिन्न दृष्टा भेदभाव लक्ष्यते। समाजरे विभिन्न दृष्टिरु भेदभाव देखा जाए। मनुष्य सामाजिक प्राणी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी अटे। सर्वे मनुष्य राष्ट्रे ग्रामे समाजे परिवारे च तिष्ठन्ति। समस्त मनुष्य माने देशरे ग्रामरे समाजरे एवं परिवारे रुहन्ति। अहमिकया स्वं प्राधान्यम दर्शयन्ति। अहंकार जोगु सेमाने निजर प्राधान्य देखान्ति। मानवानां मध्ये एकत्वम आवश्यकम। मनुष्य मानक मध्यरे एकता आवश्यक। तदर्थ बलराम दासस्य लक्ष्मी पुराणम उपादेय ग्रंथः। सेथिपाई बलराम दासंको लक्ष्मी पुराण एक उपकारी ग्रंथ अटे। उत्कलीय साहित्ये बलराम दासः जगसिद्धः प्रसिद्धः कविः। ओडिया साहित्य रे बलराम दास जने सुप्रसिद्ध कवि अटंती। पुरी मंडलस्य गोप समीपे एरबंग ग्रामे तस्य निवासः। पुरी जिलार गोप निकटस्थ एरबंग ग्राम रे तांकर निवास बा घर। तत्कालस्य प्रसिद्धाः अन्ये कवयः यथा जगन्नाथ दासः अच्युतानंद दासः जशवंत दासः शिशु अनंत दासः च। ସେହି ସମୟର ଅନ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବିମାନେ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଯଶବନ୍ତ ଦାସ ଏବଂ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ। ଏତେଷୁ କବିଷୁ ବଳରାମ ଦାସः ସମାଜ ସଂସ୍କାରକः ବହୁ ଜନପ୍ରିୟଃ। ଏହି କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଳରାମ ଦାସ ଜଣେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲେ। बलराम दास रचितम लक्ष्मी पुराणम स्वतंत्रम स्थानम अधिकरति। बलराम दासंक द्वारा रचित लक्ष्मी पुराण एक स्वतंत्र स्थान अधिकार करे। ओडिया भाषायां लिखितम लक्ष्मी पुराणम उत्कलीय समाजे पारिवारिक जीवनम अस्पृश्यता निवारणम स्वच्छता पालनम नारी समानम शांतिपूर्ण समावस्थानम समाज संस्कारम तथा कर्तव्य विषयकम तथ्यम प्रकाशयति। ओडिया भाषारे लिखित एही पुराण ओडिया समाजरे पारिवारिक जीवन अस्पृश्यता तथा छुआ अछुआ दूरीकरण स्वच्छता रक्षा नारी समान शांतिपूर्ण सह अवस्थान समाज संस्कार एवं कर्तव्य आउ अकर्तव्य विषय तथ्य प्रकाश करे। लक्ष्मी पुराण वर्णनानुसारम देवी लक्ष्मी श्री जगन्नाथस्य पत्नी। लक्ष्मी पुराण वर्णना अनुजाई देवी लक्ष्मी श्री जगन्नाथंकर धर्मपत्नी अटंती। सा पुरी स्थिते श्रीमंदिरे निवसति। से पुरी रे थिबा श्रीमंदिरे वास करंती। श्रीमंदिरे श्री जगन्नाथः तस्य अग्रजः श्री बलभद्रः अनुजा सुभद्रा अन्ये देवाः देवश्च पूज्यन्ते। श्रीमंदिरे श्री जगन्नाथ तांको बड़ भाई बलभद्र सान भौणी सुभद्रा एवं अन्य देवादेवी माने पूजा पाउछन्ति। लक्ष्मी ही स्वयं सर्वेषां कृते महाप्रसादम पचति इति विश्वासः।
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ ରାନ୍ଧନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହିଁ ମାର୍ଗଶୀର୍ଷ ମାସେ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ବାସରମ୍ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କାଳେ ନଗର ଭ୍ରମଣାର୍ଥମ୍ ଗଚ୍ଛତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାର୍ଗଶିର ମାସର ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରଭାତ ବା ସକାଳ ସମୟରେ ନଗର ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ସା ପ୍ରତି ଗୃହମ୍ ଭ୍ରମନ୍ତି, ସେ ଘର ଘର ବୁଲନ୍ତି। ବହୂନାଂ ଜନାନାଂ ଗୃହାଣି ପିହିତାନି କେଷାଞ୍ଚିତ୍ ଉନ୍ମୁକ୍ତାନି ଚ ଦୃଷ୍ଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁଃଖିତାଃ ଭବତି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଘରଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଥିବା ଏବଂ କାହାର ଖୋଲା ଥିବା ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତି। ସ୍ପୃଶ୍ୟାସ୍ପୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷମ୍ ସା ପ୍ରତ୍ୟେକମ୍ ଗୃହମ୍ ଯାତି। ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଓ ଜାତିଭେଦ ନ ମାନି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଯଦା ପରିଷ୍କୃତମ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶମ୍ ସମାର୍ଜିତମ୍ ଅଙ୍ଗନମ୍ ପଶ୍ୟତି ତଦା ଆନନ୍ଦିତା ଭବତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ପରିଷ୍କାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ଏବଂ ଲିପାପୋଛା ହୋଇଥିବା ଅଗଣା ଦେଖନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। କଦାଚିତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତଦାନୀନ୍ତନ ସମାଜେ ଅବହେଳିତାୟାଃ ସମାର୍ଜିକାୟାଃ ଶ୍ରିୟାୟାଃ ଗୃହମପି ଗତବତୀ। କେତେବେଳେ ଏମିତି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ସମୟର ସମାଜରେ ଅବହେଳିତା ବା ଅଛୁଆଁ ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀର ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ଶ୍ରିୟା ପ୍ରାତରୁତ୍ଥାୟ ସ୍ନାପନାଦି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସମାପିତବତୀ। ଶ୍ରିୟା ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ ଆଦି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିଥିଲା। ଗୃହାଙ୍ଗଣମ୍ ଗୋମୟୋଦକେନ ଲିପ୍ତବତୀ। ସେ ଘର ଅଗଣାକୁ ଗୋବର ପାଣିରେ ଲିପିଥିଲା। ଗୃହାଙ୍ଗଣେ ମନୋହରାଣୀ ଚିତ୍ରାଣୀ କୃତବତୀ। ଘରର ଅଗଣାରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଝୋଟି ଚିତା ପକାଇଥିଲା। ଗୃହ ମଧ୍ୟେ ସୁସଜ୍ଜିତ ପୀଠେ ଧାନୈଃ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମାଂ ସ୍ଥାପିତବତୀ। ଘର ଭିତରେ ଏକ ସଜାଯାଇଥିବା ପିଢ଼ା ଉପରେ ଧାନରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତିମା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ଏତଦୃଷ୍ଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରିୟାୟା ଗୃହେ କଞ୍ଚିତ୍ କାଳମ୍ ଯାପୟତି ବରଂ ପ୍ରଦଦାତି ଚ। ଏହା ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରେୟାର ଘରେ କିଛି ସମୟ ବିତାଇଲେ ଏବଂ ତାକୁ ବର ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଏତତ୍ ତଥ୍ୟମ୍ ଯୋଗବଳେନ ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ରଃ ଜାନାତି। ଯୋଗ ବଳରେ ଏହି କଥା ବଳଭଦ୍ର ଜାଣିପାରିଲେ। ସମାର୍ଜିକାୟାଃ ଗୃହମ୍ ଗତ୍ୱା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟା ଅପବିତ୍ରା ଭବତି। ଜଣେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀର ଘରକୁ ଯାଇଥିବାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଓ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅତଃ ସ କୁପିତଃ ସନ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟାଃ ପ୍ରବେଶମ୍ ବାରୟତି। ତେଣୁ ସେ ରାଗି ଯାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ବାରଣ କଲେ, ତାକୁ ପଶିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଗୃହମ୍ ଗତ୍ୱା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରସ୍ୟ ପରିବେଶମ୍ ଗୌରବମ୍ ଚ ନାଶୟତି ଇତି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥମ୍ କଥୟତି। ଅଛୁଆଁ ଘରକୁ ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରବେଶ ଓ ସମ୍ମାନ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଲେ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଃ ଅଗ୍ରଜସ୍ୟ ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ରସ୍ୟ ଆଜ୍ଞୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରାତ୍ ବହିଷ୍କରୋତି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ବସ୍ତୁତଃ ପତ୍ନ୍ୟାଃ ତ୍ୟାଗଃ ଅନୁଚିତଃ। ପ୍ରକୃତରେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଅନୁଚିତ। ସମାର୍ଜିକାୟାଃ ଗୃହ ଗମନେନ କୋऽପି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟଃ ନ ଭବତି। ଜଣେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା କେହି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ବା ଅଛୁଆଁ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣେ ବଳରାମ ଦାସଃ ସ୍ପଷ୍ଟତୟା ବୋଧୟତି ଯତ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟାଃ ପରିତ୍ୟାଗଃ ଏକ ଅହଙ୍କାର ବିଷୟଃ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ବଳରାମ ଦାସ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଏକ ଅହଙ୍କାରର ବିଷୟ ଅଟେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପାଣୀ ପତ୍ନୀ କଦାପି ନ ପରିତ୍ୟାଗ ଯୋଗ୍ୟା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରି ପତ୍ନୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେବେ ବି ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅଭିମାନେନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯଦା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ସାଗରତୀରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଣଃ ସାହାଯ୍ୟେନ ସ୍ୱବାସଭବନଂ ନିର୍ବାୟ ନିବସତି ତଦାରଭ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଂ ଶ୍ରୀହୀନଂ ଜାତମ୍।
ଅଭିମାନରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରସାଦ ନିର୍ମାଣ କରିଲେ, ସେବେଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଗଲା, ମାନେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଗଲା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଚ ଲକ୍ଷ୍ମୀହୀନୌ ଅନାହରେଣ ପୀଡ଼ିତୌ। ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହୋଇ ଭୋକ ଶୋଷରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ। ଦ୍ୱାଦଶ ବର୍ଷାଣି ଇତସ୍ତ୍ରତଃ ଭ୍ରମନ୍ତୌ କଷ୍ଟଂ ସ୍ୱୀକୃତବନ୍ତୌ। 12 ବର୍ଷ ଧରି ଏପଟ ସେପଟ ବୁଲି ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରେ ମହାପ୍ରସାଦସ୍ୟ ଅଭାବଃ ଅଭବତ୍। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରସାଦର ଅଭାବ ଦେଖାଗଲା। ଏକଦା ବୁଭୁକ୍ଷା ପୀଡ଼ିତୌ। ଦିନେ ଭୋକରେ ଅତୁର ହୋଇ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଃ ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ରଶ୍ଚ ସାଗରତୀରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭବନେ ଉପସ୍ଥିତୌ ଭୋଜନଂ ଚ ପ୍ରାର୍ଥିତବନ୍ତୌ। ଦିନେ ଆତୁର ହୋଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବଳଭଦ୍ର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟାଃ ଦାସୀ କଥିତବତୀ ଏତଦ୍ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଗୃହମ୍ ଅତ୍ର ଭୋଜନଗ୍ରହଣେନ ଜାତିଃ ନଷ୍ଟା ଭବିଷ୍ୟତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦାସୀମାନେ କହିଲେ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅଛୁଆଁ ଘର, ଏଠାରେ ଖାଇଲେ ଜାତି ଚାଲିଯିବ। ତତଃ ତୌ ସ୍ୱୟମେବ ରନ୍ଧନଂ କର୍ତ୍ତୁଂ ଭୋଜ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟାଣି ଆନୟତାମ୍। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଭାଇ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିଲେ। ପରନ୍ତୁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟୟା ଅପି ପାକପାତ୍ରସ୍ୟ ଜଳଂ ନ ତପ୍ତମ୍। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ହାଣ୍ଡିର ପାଣି ଗରମ ହେଲା ନାହିଁ। ଅତଃ କ୍ରୋଧେନ ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ରଃ ପାକପାତ୍ରଂ ତ୍ରଟିତବାନ୍। ତେଣୁ ରାଗରେ ବଳଭଦ୍ର ହାଣ୍ଡିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ତତଃ ପରଂ କ୍ଷୁଧାତୁରୌ ଭ୍ରାତରୌ ତସ୍ମିନ୍ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଗୃହେ ଭୋଜନଂ କର୍ତ୍ତୁଂ ପ୍ରସ୍ତୁତୌ। ଶେଷରେ ଭୋକ ବିକଳରେ ଦୁଇ ଭାଇ ସେହି ଅଛୁଆଁ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ତତ୍ର ଭୋଜନାତ୍ ପରଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀହସ୍ତ ରନ୍ଧନମିତି ଜ୍ଞାତବନ୍ତୌ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହାତରେ ରୋଷେଇ ହୋଇଛି। ତତଃ ଅହଙ୍କାରଂ ବିଦାୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଂ ଅନେତୁମ୍ ଉକ୍ତବନ୍ତୌ। ତାପରେ ସେମାନେ ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ କହିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀରପି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରେ ସ୍ପୃଶ୍ୟାସ୍ପୃଶ୍ୟ ଭେଦଃ ମାସ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ସର୍ବେ ପରସ୍ପରଂ ଭେଦଂ ବିସ୍ମୃତ୍ୟ ଏକତ୍ର ମହାପ୍ରସାଦଂ ସ୍ୱୀକୁର୍ବନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରର ଭେଦଭାବ ଭୁଲି ଏକାଠି ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ। ପ୍ରତି ଗୁରୁବାସରଂ ସା ପୂର୍ବମିବ ନଗର ଭ୍ରମଣଂ କରିଷ୍ୟତୀତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କୃତବତୀ। ଏବଂ ସେ ପୂର୍ବ ପରି ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ନଗର ଭ୍ରମଣ କରିବେ ଏପରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଃ ଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟାଃ ପ୍ରସ୍ତାବଂ ଅନୁମୋଦିତବାନ୍। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ତତଃ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଃ ଆଗଚ୍ଛତି। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଆସିଲେ। କବିଃ ବଳରାମ ଦାସଃ ଲୋକପ୍ରିୟ କଥା ମାଧ୍ୟମେନ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାଂ ଦୂରୀକରଣମ୍ ଅଚେଷ୍ଟତ୍। କବି ବଳରାମ ଦାସ ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। କୁତ୍ରଚିତ୍ ଭେଦଭାବଃ ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଃ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଭେଦଭାବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସର୍ବତ୍ର ଆଦରଣୀୟା। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସବୁଠାରେ ଆଦରଣୀୟ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶେ ସୁଖମ୍ ସୌଭାଗ୍ୟମ୍ ଆରୋଗ୍ୟମ୍ ଚ ଲକ୍ଷ୍ମୀଃ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରୟଚ୍ଛତି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେ ସୁଖ, ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଆରୋଗ୍ୟ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରାୟାମ୍ ସ୍ପୃଶ୍ୟାସ୍ପୃଶ୍ୟ ଭେଦଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ସର୍ବେ ରଥାନ୍ ଆକର୍ଷନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ରଥ ଟାଣନ୍ତି। ସତ୍ୟମୁକ୍ତମ୍। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭେଦଭାବସ୍ତୁ ନାସ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମଣ୍ଡଳେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବା ପୁରୀରେ କୌଣସି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ରାଜମାର୍ଗେ ଚ ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ମାନବାଃ ସୋଦରାଃ ଇବ। ସେଠାରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ସେ ରାଜପଥରେ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ମଣିଷ ଭାଇ ଭାଇ ପରି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷଣମ୍ ଶୌଚମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମ୍ ହିତାୟ ଚ। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା କରିବା ମଙ୍ଗଳକାରୀ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସୁଖଦା ନିତ୍ୟମ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛାତ୍ ଶୁଚମ୍ ପ୍ରସୟତେ।
ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସବୁବେଳେ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୁଏ। ଏହି ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।